السلام علیکم، میں ہوں نعیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل یادگار ویو۔ دوستو آج بات کرنے والے ہیں اسرائیلی فوج کا جواب، انہوں نے کیوں جنگ لڑنے سے انکار کر دیا۔ بڑی سچویشن تبدیل ہو رہی ہے، شاید کہ فلسطین والوں کی سنی گئی ہے۔ حماس نے پھر تیاری پکڑ لی ہے، یعنی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم پھر تیار ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ امریکہ نے اسرائیل کا آخر ساتھ کیوں چھوڑ دیا، اس پہ بات کریں گے۔ بھارت اسرائیل سے پہلے ہی پیچھے کیوں ہٹ گیا، یہ بھی بات غور طلب ہے۔ آج ایران نے پھر خبردار کر دیا ہے کہ تیار رہو اسرائیل، اور بندوبست ایران نے کرنا شروع کر دیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ فرانس نے کہا ہے کہ میں فلسطین کو تسلیم کرنے جا رہا ہوں اور دنیا بھی تسلیم کرے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اچھا جی، نیتن یاہو ہو سکتے ہیں ملک بھی چھوڑ جائیں یا گرفتار بھی ہو سکتے ہیں، اس پہ آپ ٹوٹل بات یہ کرتے ہیں دوستو کہ شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لی ہے فلسطینیوں کی، جو آج تک ان کے بچے مٹی کھانے لگ گئے تھے، پتے بھی ختم ہو گئے تھے، خوراک کی قلت اتنی زیادہ کہ خدا کی قسم رونا آتا تھا۔ آج دیکھو کہ وہ عرش والا کبھی بھی اپنے انسانوں کو نہیں بھولتا، بے شک زمینی انسان بھول جائیں۔ تو یہی ہے کہ آج جس وقت نیتن یاہو نے اپنی فوج کو کہا کہ کیا ہم لڑ سکتے ہیں، تو فوج نے کہا کہ جی ہمارا بالکل جواب ہے، ہم ہرگز جنگ نہیں لڑیں گے۔ اور پیچھے سے عوام بھی اسرائیلی کھڑی ہو گئی ہے کہ پہلے آپ نے ہماری اتنی تباہی کروا دی ہے، ہم آدھے سے زیادہ اسرائیلی ہے جو وہ ملک چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، تو آپ جنگ کا کیسے نام لے رہے ہو؟ آپ دماغی طور پہ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اسرائیلی لوگ ہی نیتن یاہو کے خلاف ہو چکے ہیں، کیونکہ اکیلا اس وقت ہو چکا ہے نیتن یاہو۔ اس کے لیے جو یہ فلسطینیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سنی ہے، یہ اب آزادی بالکل قریب ہے انشاءاللہ۔ ہر ایک یقین رکھیں کہ اب اسرائیل کا وقت بالکل نزدیک ہے، اب زیادہ دور نہیں ہے۔ اور دوستو حماس نے کہا ہے کہ ہم بالکل دوبارہ تیار ہو چکے ہیں، اور انہیں اور زیادہ حوصلہ ملا ہے، جو ایران نے اسرائیل کو ٹھوکا ہے اس سے زیادہ اور حوصلے میں آ چکے ہیں حماس والے۔ حماس والوں نے مکمل تیاری پکڑ لیا، وہ کہہ رہے کہ جی اگر نیکسٹ اسرائیل کچھ کرتا ہے تو ہم دوبارہ ایسا جواب دیں گے کہ اسرائیل کی نسلیں صدیوں تک یاد رکھیں گی۔ اب اتنی، اور وہ انہوں نے کہا کہ اب ایک سائیڈ سے نہیں، یمن سے، ہر سائیڈ سے، غزہ سے، ہر طرف سے ہم ایسا حملہ کریں گے کہ اسرائیل کو ناکو چنے چبوا دیں گے۔ کیونکہ اب دیکھو مسلمانوں میں کچھ ایک حوصلہ بلند ہوا ہے، کیونکہ پہلے جو اسرائیل کسی بھی ملک کے اوپر حملہ کرتا تھا تو آگے تو کوئی جواب نہیں آتا تھا۔ پہلی دفعہ ہے کہ ایران کے اوپر اس نے حملہ کیا، ایران نے جواب دیا۔ ایران کے پیچھے کون کون تھا وہ بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں دوستو۔ اچھا، اس کے بعد امریکہ نے اسرائیل کو بالکل جواب دے دیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی بس ہمارے بس سے باہر ہے، ہماری پوری دنیا کے ساتھ تعلقات خراب ہو رہے ہیں۔ کیوں ہے کہ چائنا اس سٹیج پہ چلا گیا، امریکہ نے ساری زندگی جنگیں لڑی، جنگیں لڑ لڑ کے اس کی معیشت تباہ ہو چکی ہے۔ انہوں نے اسرائیل کے آگے کہا کہ یہ دیکھو ہم نے ہاتھ جوڑے، آپ جانو سب جانے، میں سارے مسلمان کنٹری سے دشمنی مول نہیں لے سکتا، میرے سعودی عرب کے ساتھ بھی روابط ہے، پاکستان کے ساتھ بھی ہیں، اور مسلم ممالک ہیں جو 65-66 مسلم ممالک ہیں، میں ان کے ساتھ تعلقات نہیں خراب کر سکتا، اور چائنا ہمارے سے بہت آگے نکل چکا ہے، تو اپنی جنگیں اپنے پاس رکھو۔ پہلی دفعہ میں نے آپ کی جب ایران سے جنگ ہوئی تو معافی تلافی کرا دی تھی، ورنہ ایران آپ کو چھوڑنے والا نہیں تھا، تو اب میرے اوپر بالکل جنگ نہ لڑنا کہ امریکہ ساتھ دے گا، اپنی جنگ خود لڑنا۔ بالکل ڈونلڈ ٹرمپ نے صاف صاف کلیئر کر دیا ہے کہ بھائی میں اس جنگ میں نہیں پڑوں گا، میں امریکہ کی معیشت کو مضبوط کرنا چاہ رہا ہوں۔ نیتن یاہو آپ جانو، فلسطین جانے، ایران جانے اور پاکستان جانے۔ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اب پتہ چلے گا، کیونکہ پہلی جنگ کے اندر بھی جو دوستو ایک چیز نوٹس کرنے کی ہے، ایران اکیلا فلسطین کو جنگ نہیں ہرا سکتا تھا، اس کے اندر پاکستان کا کتنا بڑا کردار ہے یہ بھی ایک راز ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اچھا دوستو، دوسری بات یہ ہے کہ ایران نے بھی خبردار کر دیا ہے، ایران نے کہا ہے کہ اب اسرائیل کو امریکہ بھی نہیں بچا پائے گا، کیونکہ چائنا نے ساتھ دینا شروع کر دیا، چائنا کھلم کھلا ساتھ آ گیا، چائنا چاہ بہار کے اوپر کام کر رہا ہے، ایران کے اوپر۔ اسرائیل نے یہ کام کرنے کی کوشش کی تو چائنا نے اب 30 جو طیارے ہیں J-10 وہ اعلان کر دیا ہے دینے کا، ڈیفنس سسٹم ایران کو دے رہا ہے، پاکستان کے ذریعے خفیہ میزائل دے رہا ہے کہ اب کی بار اگر اسرائیل کی طرف سے کوئی چڑیا بھی آئے نا تو ایسے آپ لوگوں نے اڑانا ہے نا اسرائیل کو، کیونکہ اسرائیل کا وجود کیا ہے دوستو، ایک ماچس کی تیلی کی طرح لمبائی کے اندر نقشہ ہے اس کا، وہ کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔
तो अब चाइना साथ खड़ा हो गया, वो सारा पाकिस्तान के, क्योंकि पहले जो जंग हुई है ना दोस्तों, उसके अंदर एक राज की बात है कि जिस वक्त इसराइल ने हमला किया तो ईरान परेशान था, मगर पाकिस्तानी अफवाज वहां पहुंची, पाकिस्तानी भाई वहां पहुंचे, जो रात को वहां जहां से मिसाइल ईरान के अंदर से फायर किए जाते थे, बताया जाता है कि बिस्तर के ऊपर कौन लेटा होता था, बिस्तर के ऊपर वहां कौन लेटा होता था जो गाइड कर रहा होता था कि यहां निशाना लेना है, ऐसे फायर करना है, ऐसे नहीं करना। दोस्तों वो थे पाकिस्तानी शाहीन जो बता रहे थे, और उन्होंने ही टारगेट सेट किए कि यहां से इसराइल को तबाह करो। और वहां जाके फिर अब आप लोगों ने देखा होगा कि पहले लोग कह रहे थे कि जी ये पाकिस्तान साथ मुलव्वस है अमेरिका के, ये है वो है, पाकिस्तान के जरिए हमला होगा ईरान पे। आप लोगों ने देखा होगा कि ईरान ने शुक्रिया अदा किया था पाकिस्तान का, और उसके बाद ईरान के अभी ही 2 दिन पहले उनके सदर होके गए हैं। पाकिस्तान और चाइना बिल्कुल क्लियर कट साथ आ चुके हैं, और इसी सिनेरियो के अंदर इंडिया ने देखा है कि मेरे साथ क्या हो गया। इंडिया इस यहां इलाके का चैंपियंस बनना चाहता था। इंडिया के अब ख्वाब चकनाचूर हो चुके हैं, चकनाचूर हो चुके हैं। उसने कहा कि मुझे पाकिस्तान ने फेंट दिया, इसराइल को ईरान ने फेंट दिया, ये क्या बन रहा है। लिहाजा मोदी साहब हाथ बांधने पे मजबूर हो गए हैं कि खुदा का वास्ता है मुझे भी अपने स्क्वाड में शामिल कर लो। दफा गया अमेरिका का स्क्वाड, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी उसको धोखा दे दिया है। इसराइल तो वैसे ही कोई इतना मुल्क नहीं है, वैसे ही मुसलमानों ने उसके सर पे चढ़ाया हुआ था, और वो अमेरिका की शह के ऊपर उठ रहा था। वो अब मिन्नतें कर रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब के, बात यह है कि जी मुझे भी शामिल करो अपने पाकिस्तान, ईरान, रशिया, चाइना इस स्क्वाड के अंदर, मैं इसराइल को गोली मारता हूं। देखो जी अब रह गया इसराइल तनहा। अब इस तनहा को किस तरह तनहा किया जाएगा। इसराइल अपने मुंह से तस्लीम करेगा फलस्तीन को। दोस्तों साल डेट का टाइम है, ये बात नोट कर लो कि यही इसराइली नेतन्याहू कदमों में गिर के गिड़गड़ाएगा फलस्तीन के, और माफिया मांगेगा और कहेगा मुझे बचा लो और मैं आप लोगों को तस्लीम करता हूं, मैं आप लोगों की जगह भी छोड़ता हूं जो काबिज हूं। ये वक्त आने वाला है। और इस दौरान जो है ना, फ्रांस ने तो कह दिया है दोस्तों, अब आप फ्रांस पे आते हैं, फ्रांस ने कह दिया कि मैं फलस्तीन को तस्लीम करने जा रहा हूं अलहदा मुल्क। और दुनिया देखो, यूरोपियन कंट्री का एक किंग है फ्रांस। फ्रांस जो है G20 का भी रुकन है, फ्रांस नेटो का भी रुकन है। फ्रांस ने जिस वक्त ये ऐलान किया, उसने कहा जी मैं किसी डोनाल्ड ट्रंप किसी को नहीं देखता, मैं तस्लीम करने जा रहा हूं। अब टोटल यूरोपियन कंट्री हैं दोस्तों फलस्तीन को तस्लीम करेंगी। यहां इसराइल अकेला रह चुका है, क्योंकि अब जो पावर सामने उठ के आ रही है वो दोस्तों ईरान, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, इनका एक मुकम्मल वो बन रहा है। अब कोशिश कर रहा है इंडिया भी मिन्नतें करके कि मुझे भी इसमें शामिल कर लो। तो अब ये 5 कुव्वतों के सामने इसराइल क्या चीज है दोस्तों, इनको तो एक जर्रा जर्रा आएगा इसराइल का। और अब की बार इसराइल ने हरकत क्या, वो आप लोग सोचे भी ना कि वो हरकत करेगा, क्योंकि इस दफा पाकिस्तान, पहले तो वक्त कम था ना जिस वक्त उसने ईरान पे हमला किया, इस वक्त पाकिस्तान को गुस्सा तो था। जिस वक्त इंडिया के साथ हमारी जंग हुई तो वो साथ मिल के इसराइल हमारे खिलाफ लड़ा, मगर जब ईरान के खिलाफ इसराइल की जंग हुई तो पाकिस्तान ने भी फिर उसी तरह आगाज किया जिस तरह करने का हक है, और घुटनों के बल आ गया इसराइल। और अब की बार जो तैयारी हम ईरान की करवा रहे हैं, क्योंकि यहां अब ईरान को और पाकिस्तान को दोस्तों ये साबित हो चुका है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए लाजमी हैं। देखो, अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ जंग करता है, ईरान का हमारे साथ होना जरूरी है। अगर इजराइल ईरान पे हमला करता है तो पाकिस्तान का ईरान के साथ होना जरूरी है। यहां पे ईरान और पाकिस्तान दोनों समझ चुके हैं कि हम एक दूसरे के लिए लाजम और मलजूम हैं, हम एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं है। ये अब पैनल बन गया है। अब फलस्तीन के अंदर भी जितनी सारी हमास वगैरह वो तैयारी पकड़ रही हैं, ईरान तैयारी पकड़ रहा है, पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे सपोर्ट कर रहा है। अब चारों तरफ से इसराइल को घेर के उसकी फौजें जवाब दे चुकी हैं, क्योंकि मेंटली तौर पे वो दोस्तों बिल्कुल अपसेट हैं। क्योंकि आप लोग देखोगे कि जो 14, 15, 16 दिन जंग जारी रही, वो इसराइल के लोग, अब ईमान तो उनके आप लोगों के सामने है, वो 15 या 16 दिन नीचे छुपे रहे, अंडरग्राउंड जमीन के अंदर छुपे रहे,
वहां पे आप बताओ ना कि 16 दिन वहीं पे सब कुछ करना है, वहीं पे खाना है, वहीं पे नहाना है, वहीं अंडरग्राउंड तय खानों में वो बैठे रहे 16 दिन। वो ज़हनी तौर पे मरीज हो चुके, क्योंकि उसके ऊपर इतने मिसाइल बरसाए गए, इसराइल को उसकी नन याद आ गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह सबको, मुसलमानों को मुबारकबाद देते हैं कि इंशाल्लाह इसी तरह अपनी बात को आगे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, यानी कि कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़लस्तीन की बात को आगे रखें। हम यार मुसलमान हो कि ये तो कर सकते हैं, हमें कोई नहीं कहता। क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल है ना, यूट्यूब चैनल है, इनको क्या कर सकते हैं, वो बैन कर सकते हैं। हज़ारों चैनल कुर्बान हमारे फ़लस्तीनी भाइयों पे। हम लानत भेजते हैं ऐसे चैनलों पे कि जो हमें ये खौफ में मुब्तला करे जी हमारे व्यूज़ कम हो जाएंगे, हमारे चैनलों को दबा दिया जाएगा। दबाते रहें, मगर हमने फ़लस्तीन को नहीं भूलना, ऐसे ही आगे बढ़ना है। चैनल को अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो दोस्तों कर लें। आप लोगों के सामने ताज़ा तरीन और ख़बरें लाता रहूँगा, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।